students. This is Vijay, Department of Chemistry from Mount Zion Matriculation Higher Secondary School. In this session, I am going to explain Unit 5 Coordination Chemistry Part 4. So in this class, we are going to see evaluate yourself. First exercise in your textbook, question number 14. Write the IUPAC name for the following compounds. Okay, so first compound is K2FeCN thrice Cl twice NH3. That is a compound based on the IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Already we learned the rules for naming the coordination compounds in the previous classes. Okay, so about these guidelines we are going to name the coordination compounds. So here two types of sphere, one is cationic sphere, anionic sphere. Okay, within the square bracket is the anionic sphere, then outer sphere is considered as a cationic sphere. Okay, so name first cationic sphere followed anionic sphere. Okay, that is a rule. Okay, so based on the first rule, in the compound la namakku cationic sphere la yaar sir present aayirukudhu, potassium. Anionic sphere, okay, sphere within the square bracket, anionic sphere la irukudhu central metal atom iron, cyanide, chloride, then ammonia. These are ligands are present. Second rule, more than one ligands are present, you just consider the alphabetic order. Okay, ஒரு லிகாண்ட் அதிகமாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருதுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் நம்ம பார்த்து நேம் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பார்க்கல யார் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நேம் பண்ணணும், அமோனியா, தட் இஸ் அம்மைன். அடுத்தது chloride, எவ்வளோ இருக்குது, 2 இருக்குது சார், தட்ஸ் வை இட் இஸ் டை. ஓகே, which is negative ligand, so name end over with O. Okay, chlorido. Okay, then cyanide, these are the negative ligand, so the name end over with O, cyanido. Then metal, okay, iron, negative ligand பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அயன் எப்படி நம்ம கால் பண்ணுறோம், அயன் இஸ் அ ஃபெரேட். நெகட்டிவ் லிகாண்ட் பக்கத்தில் மெட்டல் இருந்ததுன்னா we just call end over the name with 8. okay, fer, okay, iron, so ferrate. okay, so the oxidation number 3. okay, so first rule என்னப்பா, நம்ம ஸ்பியரை முதல்ல பிரிக்கிறோம். கேட்டானிக் ஸ்பியரில் யார் இருக்கா, ஆனியானிக் ஸ்பியரில் யார் இருக்கான்னு செப்பரேட் பண்ணுறோம். கேட்டானிக் ஸ்பியரில் இருக்கிறத கால் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஆனியானிக் ஸ்பியரை கால் பண்ணுறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரூல், லிகாண்ட்ஸ் மோர் தென் ஒன் லிகாண்ட் இருந்தது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு யாரை நம்ம கால் பண்ணோம், லிகாண்டில் மோர் தென் ஒன் லிகாண்ட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரில் யார் ஃபஸ்ட்டு வர்றாங்களோ அவங்கள நம்மளை கால் பண்ணுறோம். இதில் 1 2 3 இருந்ததுன்னா இது ஸ்பெஷல் ரூல். 1 3 இது நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்லை. 2 இருந்ததுன்னா டை, ட்ரை, டெட்ரா. சிமிலர்லி we can call that number of ligand. okay, followed that கடைசியாக சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தை நேம் பண்ணிவிட்டு அதோட ஆக்சிடேஷன் நம்பரை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். தட் இஸ் அ ரூல். ஓகே, ஸோ செகண்ட் காம்பவுண்ட் 2 டைப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட் இருக்கிறது கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ், நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸில் ஃபஸ்ட் நம்ம யாரை கால் பண்ணுறோம், லிகாண்ட்ஸை கால் பண்ணுறோம், அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் பார்க்குறோம், தென் நம்பர் ஆஃப் லிகாண்டை கன்சிடர் பண்ணுறோம், ஃபாலோட் தட் மெட்டலை கால் பண்ணுறோம். ஸோ 2 டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் இருக்குது. இதில் நம்ம யாரை ஃபஸ்ட்டு கால் பண்ணணும், அக்வா. அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் பார்க்கல அக்வா. நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் 4, ஸோ டெட்ரா, அக்வா, டை, நெகட்டிவ் லிகாண்ட், ஸோ சயனிடோ, ஃபாலோட் தட் chromium, oxidation number 3. okay, followed that the anionic complex, 2 type of ligand present ஆயிருக்கு, that is oxalate. okay, OX for oxalate, EN for ethane 1,2 diamine. okay, இந்த oxalate அப்படின்னா என்ன சார், okay, oxalate அப்படின்றது ion of oxalic acid. what is the molecular form of oxalic acid, COOH.
then single bond COOH. Okay, இதில் 2 ஹைட்ரஜன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா that is COO minus, single bond COO minus. Okay, so it is oxalate ion. Okay, so the molecular formula C2O4 2 minus, oxalate ion. Okay, so it is a negative ligand. Okay, then En, it is a neutral ligand. So the compound name alphabetic order consider பண்றோம். Is it clear? So ethane 1,2 diamine, next oxalate, negative ligand, so oxalato, total number 2, it is a bidentate ligand. Oxalate is example for bidentate ligand. Okay, already we discussed, okay, the bidentate nature. So dioxalato, it is a negative ligand, so end over with O, dioxalato, then central metal atom cobaltate, because negative ligand பக்கத்தில் இருக்கு, அதனால எப்படி கால் பண்றோம், cobaltate, oxidation number 3. Okay, then third example, Cu N-3 twice, Cl2. Okay, இதில் central metal atom copper, ligands 2 type of ligand இருக்கு. N-3 is for neutral ligand, Cl for negative ligand. Negative ligand charge is -1, neutral ligand charge is 0. Okay, so naming பண்ணல first எதை கால் பண்ணோம், ligand கால் பண்றோம். ligand அப்படின்றப்ப 2 type of ligand இருக்கு. so alphabetic order பார்க்கல யார் first கால் பண்றோம், amine. so number of 2. okay, இங்க 3 2 இருக்கு சார். so diamine, dichlorido, copper 2. okay, diamine, dichlorido. why it is called chlorido, because it is a negative ligand, so end over with O, chlorido, copper 2. then fourth one, chromium N-3 thrice, Nc twice, H2O. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸோட சார்ஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் 3 டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் இருக்குது. அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டரை கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு யாரை கால் பண்ணுறோம், ட்ரை அம்மைன் அக்வா. இது கிளியர், ட்ரை அம்மைன் அக்வா. சார் ரெண்டுமே ஏல ஆரம்பிக்குது சார். அப்போ இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கணும் சார் அப்படின்னா ஏக்கு நெக்ஸ்ட் லெட்டர் பாருங்கள். அல்ஃபபெட்டிக் ஆர்டர் ஏல ஃபாலோ த நெக்ஸ்ட் லெட்டர் ஏஎம். சார் இங்கே அக்வாவில் ஏக்யூ வருது சார். அப்போ எதை சார் நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கணும், ஏஎம். அல்ஃபபெட்டிக்கில் எம் தானே ஃபஸ்ட்டு வருது. ஓ, அதை நம்ம ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கணும். ஸோ ட்ரை அம்மைன், இது கிளியர். தென் அக்வா, டை சயனிடோ, கப்பா என். ஓகே, ஏன் சார் இந்த கப்பா என் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட இந்த என் வந்து லிகாண்ட். ஓகே, என் வந்து எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுது. சைனைடில் நைட்ரஜனும் இருக்குது, கார்பனும் இருக்குது. பட் யார் எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுறாங்க, யார் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட டைரக்டடாக பைண்டட் ஆகிருக்காங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் அப்படின்றதுனால கப்பா லிங்கேஜ் இதை மென்ஷன் பண்ணுறது. அந்த கப்பா சிம்பிள் கொடுக்குறோம். கப்பா என், குரோமியம் for central metal atom, oxidation number 3. okay, charge, okay, complex வெளில charge கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, that's why we end over with ion. okay, so 3 ion. so the compound name is triamine aqua dicyanide kappa n chromium 3 ion is a compound. the next compound FeCN6 4 minus. is it clear? so complex ஓட சார்ஜ் எவ்வளோ சார் இருக்குது, 4 minus. ஸோ இங்கே ஒரே ஒரு லிகாண்ட் இருக்குது. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் எவ்வளோ இருக்குது சார், 6 இருக்குது. ஸோ ஹெக்ஸா நெகட்டிவ் லிகாண்ட், அதனால் சயனிடோ. அடுத்து யார் இருக்கா, அயன் இருக்குது. அயன் நெகட்டிவ் லிகாண்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால ஃபெர்ரேட், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 2. அயான் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கு இல்லையா, சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா காம்ப்ளெக்ஸில். ஸோ எண்ட் ஓவர் வித் அயான். ஸோ த காம்ப்ளெக்ஸ் நேம் ஹெக்ஸாசைனிடோ ஃபெர்ரேட் 2 அயான். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் evaluate yourself. next question 15, give the structure for the following compounds. ஓகே, இப்போ காம்பவுண்டோட நேம் கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரை ட்ரா பண்ண சொல்கிறாங்க. முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம், ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துட்டு நேம் கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டோட நேம் கொடுத்துட்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே கேட்குறாங்க. ஸோ
again it is also a simple method. Okay, so name enna kuduthirunga sir, di amine silver 1 கொடுத்துருக்காங்க. டை அம்மைன், அம்மைன்னா என்கேஜ் 3 சார். ஓகே, எவ்வளோ இருக்குது, டை இருக்குது, அப்போ என்கேஜ் 3 ட்வைஸ் சார். சில்வர் இருக்கனால அது கண்டிப்பாக நியூட்ரல் லிகாண்ட் ஏஜி தான் சார். 1 ஆக்சிடேஷன் நம்பர் 1. ஓகே, தென் டை சயனிடோ அர்ஜென்டேட். அர்ஜென்டேட் அப்படின்னா சில்வர் தான் நெகட்டிவ் லிகாண்டோட நியர்பை வரதுனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அர்ஜென்டேட். ஓகே, எவ்வளோ லிகாண்ட் சைனைடு எவ்வளோ இருக்கான், சைனைடு எவ்வளோ இருக்கான், 2 இருக்குது சார். டைன்னு சொல்லியிருக்கான் 2. ஓகே, ஸோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யார், சில்வர். இங்கே லிகாண்ட் யார் சார், 2 டைப் ஆஃப் ஸ்பியர் இருக்குது, கேட்டானிக் ஸ்பியர், அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு அனியானிக் ஸ்பியர். இந்த கேட்டானிக் ஸ்பியரில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சில்வர், லிகாண்ட் அப்படின்றது என்கேஜ் 3, அது ஒரு நியூட்ரல் லிகாண்ட். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் 2. இங்கே லிகாண்ட் வந்து சில்வர் தான், நெகட்டிவ் லிகாண்ட் பக்கத்தில் இருக்குது. ஓகே, நெகட்டிவ் லிகாண்ட் எவ்வளோ இருக்குது சார், 2 இருக்குது. யார் இருக்கா, சயனைடு இருக்கான். ஓகே, ஸோ த காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ், அனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ், கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் ஏஜி என்கேஜ் 3 ட்வைஸ், அனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் ஏஜி சிஎன் ட்வைஸ். ஓகே, that is a complex. Next, pentaamine nitrito kappa n cobalt 3 அயான் இருக்குது. அப்போ காம்ப்ளெக்ஸில் சார்ஜ் கொடுத்துருக்காங்க பவரில். ஓகே, ஸோ பென்டாமைன். இங்கே யார் முதல்ல சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணுங்கள். யார் இருக்கா சார், கோபால்ட் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் இருக்கான். நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் லிகாண்ட் என்ன இருக்குது, பென்டாமைன் நியூட்ரல் லிகாண்ட். எவ்வளோ இருக்குது சார், பென்டானா 5. ஓகே, நைட்ரிட்டோ. ஓகே, நைட்ரிட்டோ. ஓகே, செகண்ட் லிகாண்ட் யார் இருக்கா, நைட்ரிட்டோ. நைட்ரிட்டோ அப்படின்றது NO2 நெகட்டிவ் லிகாண்ட், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நைட்ரோ இஸ் கால்ட் அஸ் நைட்ரிட்டோ. மெட்டல் யாரோட கனெக்டடாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த நைட்ரிட்டோவில் இருக்க நைட்ரேட் கம்பவுண்ட் வந்து NO2. NO2லேருந்து யார் எலக்ட்ரான் வந்து மெட்டலுக்கு டொனேட் பண்ணுறது, நைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணுறா, அதனால் நைட்ரஜனோட லிங்கேஜ் ஆகிருக்கு. அதனால் கப்பாயன் கோபால் 3 அயான். ஸோ த காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் கோபால் என்கேஜ் 3 5 NO2. காம்ப்ளெக்ஸோட சார்ஜ் வந்து 2+. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹெக்ஸாஃப்ளூரிடோ கோபால்டேட் 3 அயான். ஹெக்ஸாஃப்ளூரிடோ சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யார் இருக்கா, கோபால்ட் இருக்குது சார். லிகாண்ட் யார் இருக்குது, ஃப்ளூரின் இருக்கேன். எத்தனை டைம் இருக்கான், 6. ஸோ ஹெக்ஸாஃப்ளூரிடோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அயான். ஓகே, ஸோ CO Fe6 காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் 3-. தென் டைக்ளோரிடோ பிஸ். ஓகே, டைக்ளோரிடோ பிஸ் எத்திலீன் டையமின் கோபால் 3 சல்ஃபேட். இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் யார் முதல்ல சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள், கோபால்ட் இருக்கான் சார். லிகாண்ட் யார் இருக்கான்னு பாருங்கள், லிகாண்ட் வந்து ENனும் Cl2வும் இருக்கான் சார். ஓகே, தென் ஆக்சிடேஷன் நம்பருக்கு அப்புறம் இருக்க இது வந்து நம்ம எதை கன்சிடர் பண்ணுறோம், கவுண்டர் அயான். கவுண்டர் அயான்னா அவுட்டர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். ஓகே, கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்றது கோஆர்டினேஷன் வித்தின் த ஸ்கொயர் பேக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்குது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். அவுட்டர் தட்டில் அவுட்டர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் வெளில இருக்குது நம்ம அவுட்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இங்கே யார் இருக்குது, அவுட்டர் அயான் யார் இருக்குது சார், சல்ஃபேட் இருக்குது சார். ஸோ த காம்பவுண்ட் இஸ் COEN2 Cl2. ஓகே, அவுட்டர் அப்படின்றது எவ்வளோ இருக்குது, 2SO4. ஓகே, there is a compound. Next, டெட்ரா கார்போனைல் நிக்கல் 0. டெட்ரா கார்போனைல் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யார், நிக்கல். லிகாண்ட் யார், கார்போனைல். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லிகாண்ட் எவ்வளோ இருக்குது, 4 இருக்குது. தட்ஸ் வை டெட்ரா. ஸோ த ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் நிக்கல் CO4. Okay, there is a complex naming. So next we are going to discuss the important topic of isomerism in coordination compound. Okay, what is it, the isomerism in coordination compound. So in a coordination compound the isomerism are classified 2 type. One is a structural isomerism, another one is stereoisomerism. Is it clear? So what is structural isomerism? Okay, the structural isomerism arises due to the difference in the structure of coordination compounds. Okay, structure of coordination compound. Okay, structure பொறுத்து பாசிபிளான ஐசோமெரிசம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். Then what is stereoisomerism? Stereoisomerism due to differ spatial arrangement of the ligands
அரவுண்ட் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். இந்த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் சுற்றி இருக்க லிகாண்டோட ஸ்பேஷியல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசத்தை டிஃபைன் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டெஃபினிஷன் the structural isomerisms are classified: ionization isomerism, hydration isomerism, linkage isomerism, and coordination isomerism. Okay, so next, stereoisomerism. So the stereoisomerism are classified: geometrical isomerism and optical isomerism. Okay, so this is a isomerism of coordination compound. What is that? Generally the isomerism of coordination compounds are classified two types. One is a structural isomerism, stereoisomerism. The structural isomerisms are classified: ionization, hydration, linkage, coordination isomerism. And the stereoisomerism are classified: geometrical isomerism and structural isomerism. So in this class we are going to discuss the structural isomerism. Okay, so what is structural isomerism? The coordination compounds with the same molecular formula but having the different connection among the constituent atoms are called structural isomerism or constitutional isomerism. ஓகே, இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க சார், சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஓகே, ஒரு காம்பவுண்டோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஒன்று தான், சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் டிஃப்ரெண்ட் கனெக்ஷன் அமாங் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். ஓகே, மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஒன்றா இருக்கையில் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்டில் இருக்க லிகான், அந்த லிகான் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ், ஆட்டத்தோட டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லிங்கேஜஸ் சொல்கிறோம் சார். இஸ் இட் கிளியர்? சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா but having the different connection among the constituent atoms. Okay, அப்படின்றப்ப ஒரே மாலிகுலர் ஃபார்முலா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன் யாரோட, சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமோட. யார் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் கனெக்டடாக இருக்குது? லிகான்ஸ் கனெக்டடாக இருக்குது. ஏன் சார் அப்படின்னா லிகான்ஸ் ஆர் ஆக்ட் அஸ் அ லூயிஸ் பேஸ். ஓகே, லூயிஸ் பேஸ் அப்படின்றது எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிட்டு மெட்டலோட கோவலன் கோஆர்டினேட் காம்பவுண்டில் பைண்டட் ஆகிருக்கான். மெட்டல் அப்படின்றது லூயிஸ் ஆசிட். லூயிஸ் ஆசிட் சார் அக்செப்ட் த எலக்ட்ரான் பேர். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ஷனில் லிகான்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ், ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரெண்ட் கனெக்ஷனை சொல்கிறது தான் நமக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம் சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இன் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமெரிசம் the first classification is linkage isomerism. Okay, so linkage isomerism is these type of isomers arises when an ambidentate ligand is bonded to the central metal atom or ion through either of its two different donor atoms. In the below mentioned example, the nitrate ion is bonded to the central metal ion of cobalt 3+ through a nitrogen atom in one complex and through the oxygen atom in another complex. Okay, இந்த லிங்கேஜ் ஐசோமெரிசம் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. நம்ம லிங்கேஜ் அப்படின்றப்ப இந்த லிங்கேஜ் ஐசோமெரிசம் எதில் பாசிபிள்? ஆம்பிடென்டேட் அப்படின்ற கண்டிஷன். ஓகே, லிங்கேஜ் ஐசோமெரிசம் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எது இருக்கணும்? ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் இருக்கணும். இந்த ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம், இஸ் அ லூயிஸ் பேஸ் எலக்ட்ரான் டோனர். இந்த ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா, இஸ் அ டூ டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன் இஸ் பாசிபிள் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம். யாரோட? சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோபால் NH3 5NO2 சார்ஜ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் 2+. இந்த காம்பவுண்டில் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் யார் இருக்கா சார்? கோபால் 3+ இருக்குது சார். லிகான்ஸ் யார் இருக்குது? NH3 5NO2 இருக்குது சார். இதில் நெகட்டிவ் லிகான் யார் சார் இருக்கா? நைட்ரேட் அயான் இருக்கா இல்லையா சார்? இந்த நைட்ரேட் அயான் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட இங்கே பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸில் N அட்டாச்சாக இருக்குது, செகண்ட் காம்பவுண்டில் O அட்டாச்சாக இருக்குது. பிகாஸ் the nitrate ion is example for an ambidentate ligand. இந்த ambidentate ligand அப்படின்னா என்ன சார்? ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, ஃப்ராக்
லிவிங் ப்ராபபிலிட்டி. தவளை நீரிலும் வாழும் நிலத்திலும் வாழும் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, டியூவல் ப்ராபபிலிட்டி. அதே மாதிரி இந்த நைட்ரேட்டும் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோட நைட்ரஜன் லிங்கேஜும் பாசிபிளாக இருக்கும், ஆக்சிஜன் லிங்கேஜும் பாசிபிளாக இருக்கும். நைட்ரஜன் லிங்கேஜ் அண்ட் இங்கே ஆக்சிஜன் லிங்கேஜ். ஓகே, அப்போ இந்த மாதிரி டைப்பில் வர்றதா நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் அப்படின்னு கால் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா சேம். ஓகே, சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா, டிஃப்ரெண்ட் ஐசோமெரிசம்ஸ் ஆர் பாசிபிள். ஓகே, என்ன டைப் ஆஃப் ஐசோமெரிசம், லிங்கேஜ் ஐசோமெரிசம். ஏன் இது லிங்கேஜ் ஐசோமெரிசம், ஏன்னா இங்கே என் லிங்கேஜ் இங்கே ஓ லிங்கேஜ். அப்போ லிங்கேஜை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதுனால இட் இஸ் கால்ட் அஸ் லிங்கேஜ் ஐசோமெரிசம். சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லிங்கேஜ் இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி ஃபார் த ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட்ஸ். ஓகே, ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் இருக்கிறதுனால இது பாசிபிளாக இருக்குது. அப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் லிங்கேஜ் அப்படின்றப்ப என் லிங்கேஜ் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள், ஓ linkage is also possible. ரெண்டுமே வந்து different type of isomerism with the same molecular formula. It is called linkage isomerism. Okay, so next type, coordination isomerism. Okay, what is coordination isomerism? This type of isomers arises in the coordination compounds having both the cation and anion complex ions. The interchange of one or more ligands between the cationic and anionic coordination entities result in the different isomers is possible. Okay, for example, in the coordination compound, for example of compound is CO, NH3, 6, Cr, CN6. Okay, so it is a cationic complex, it is anionic complex. The ligands ammonia and cyanide were bound respectively to cobalt and chromium, while in the coordination isomer Cr, NH3, 6, CO, CN6, they are ரிவர்ஸ். ஓகே, இதில் என்ன சொல்கிறாங்க சார், இந்த காம்பவுண்டோட கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம் அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணுறோம், சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம்ஸில் லிகாண்ட் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா. இங்கே யார் இருக்குது, NH3, அப்போ இங்கே சிஎன் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஓகே, தென் இங்கே சிஎன்னா NH3 இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். அப்போ என்ன டைப் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, இங்கே என்ன இருக்குது, 6, இங்கேயும் 6, போத் ஆர் 6 ஒக்டாஹெட்ரல். ஓகே, ஸோ இதை நம்ம மாத்திரம் இங்கே லிகாண்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஓகே, லிகாண்ட் Cr, NH3, 6, கோபால்ட், CN6. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் another example, Cr, NH3, 5, CN, CO, NH3, CN5. அண்ட் இதோட கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம் அப்படி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா CO, NH3, 5, CN, then Cr, NH3, CN5 இல்லையா. அது நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம் இல்லையா, லிகான்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். அதுதான் இன்டர்சேஞ்ச் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் லிகான்ஸ் பிட்வீன் த கேட்டானிக் அண்ட் ஆனியானிக் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டி. இங்கே இது ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட், இதில் கேட்டானிக் ஸ்பியர் இருக்குது, ஆனியானிக் ஸ்பியரில் இருக்குது. கேட்டானிக் ஸ்பியரில் இருக்க லிகாண்டை ஆனியானுக்கும், ஆனியானிக் ஸ்பியரில் இருக்க லிகாண்டை கேட்டானுக்கும் த்ரூ த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டத்தோடு மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலா இஸ் சேம். மாலிகுலர் ஃபார்முலா சேஞ்ச் ஆகலை, பட் எது சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் அ கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம். ஓகே, இஸ் பாசிபிள். அப்போ இந்த காம்பவுண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் PT, ஓகே, பிளாட்டினம் NH3, 4, தென் பெலேடியம் Cl4. இந்த காம்பவுண்டோட கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம் எப்படி சார் எழுதலாம் அப்படின்னா இது கேட்டானிக் ஸ்பியர், இது ஆனியானிக் ஸ்பியர். ஸோ what is the rule? Interchange of one or more ligand between the cationic and the anionic coordination entity result the different isomerism is possible. Okay, so இங்கே cationic complex, anionic complex, cationic complexல இருக்க ligand anionic-க்கும் anionic complexல இருக்க ligand cation-க்கும் நம்ம interchange பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த isomers are possible, different isomers are possible. That is palladium NH3,
4 platinum Cl4. Okay, that is called as coordination isomers. Okay, so what is that? These type of isomers arises in the coordination compounds. For example, this type of coordination compound, this type of coordination compound. In the coordination compound oda coordination isomer அப்படின்றது இது. ஓகே, இது எப்படி பாசிபிளாக இருந்தது அப்படின்னா, the compound having the both cationic and complex ion, இந்த பாரு இது cationic complex, இது anionic complex. இந்த isomer எப்படி possible? The interchange of one or more ligands between the cationic and anionic coordination entity result the different isomers are possible. That is a fact. Okay, next, third isomer. Okay, ionization isomers. Okay, these type of isomers arises when an ionizable counter ion, which means a simple ion itself can act as a ligand. The exchange of such counter ions with one or more ligands in the coordination entity will result in the ionization isomer is possible. Okay, so these isomer will give different ions in a solution. Okay, for example, எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, consider the coordination compound platinum En twice Cl2 Br2. In the compound oda ionization isomer. Okay, so in this compound both Br minus and Cl minus have the availability to act as a ligand, and the exchange of these two ions result in a different isomer possible. Okay, in the compound oda different isomer அப்படின்றப்ப இங்கே கவுண்டர் அயான் இருக்குல்ல சார், இந்த வெளியில் இருக்கிறது தான் கவுண்டர் அயான். இந்த கவுண்டர் அயானை உள்ளே நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா உள்ளே இருக்க ஒருத்தர் வெளில வந்துடும். இங்கே கவுண்டர் அயன் எவ்வளோ சார் இருக்குது? 2 இருக்குது சார். ஓகே, இந்த 2 கவுண்டர் அயான் வச்சு உள்ளே இருக்க கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டியில் இருக்கிற அயானை நம்ம வெளில எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன கண்டிஷனில் டிஃப்ரெண்ட், ஓகே என்ன கண்டிஷனில் சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னா சொல்யூஷன் கண்டிஷன், டிஃப்ரெண்ட் அயான்ஸ் இன் சொல்யூஷன் கண்டிஷன். ஓகே, டிசால்வ் பண்ணையில் அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் அயனைஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் NaCl எடுத்து நம்ம வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் கிவ் the corresponding ions Na plus Cl minus. Similarly இந்த காம்பவுண்டை நம்ம அயனைசேஷன் பண்ணுறப்ப, ஸோ இங்கே இருக்கு இல்லையா கவுண்டர் அயான் யார் இருக்குது சார்? Br2 இருக்குது. அப்போ Br2 எத்தனை, இந்த Br வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே இருக்க Cl அயானை நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஓகே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறப்ப தான் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? அயனைசேஷன் ஐசோமர் வந்து கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ what is that? In this compound both Br minus and Cl minus have the availability to act as a ligand. Ligand இருக்கணும்னா என்ன நேச்சர் இருக்கணும் சொல்லியிருந்தோம்? it have a shared pair of electron to donate a central metal atom. இந்த probability இருக்கணும். By exchange of these two ions we get the different isomers. For example, platinum En twice, இங்கே Cl2 வந்து இருந்தது இல்லையா, Cl2 அவுட்டர் அயனுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தென் அவுட்டர் நம்ம கோஆர்டினேஷன் உள்ள எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் Br2 Cl2 டிஃப்ரெண்ட் ஐசோமர் வந்து பாசிபிள் ஆகிடுது. அப்போ இதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா சேம் பட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். தட் இஸ் கால்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமரிசம். பட் பர்டிகுலராக நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அயான்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் இட் இஸ் கால்ட் as a ionization isomer. Okay, in a solution the first compound gives Br minus ion while the later gives Cl minus ion, and hence these compounds are called as ionization isomers. Okay, for example the following isomers chromium NH3 4 Cl Br NO2 is a coordination compound. இந்த காம்பவுண்டில் இது அயனைசேஷன், இது கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர். கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் வெளியில் இருக்குது கவுண்டர் அயான் ஆர் அயனைசேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம கால் பண்ணலாம். ஓகே, வித்தின் த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்? கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்னு சொல்லணும். வித்தவுட் த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் இருக்கிறத நம்ம கவுண்டர் அயான் அப்படின்னு சொல்லலாம், இல்லை அயனைசேஷன் ஸ்பியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அயனைசேஷன் ஸ்பியர், இந்த காம்பவுண்டோட அயனைசேஷன் ஸ்பியர், அயனைசேஷன் ஐசோமர் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எது இருக்கணும் சார்னா கவுண்டர் அயான் இருக்கணும், அயனைசேஷன் அயான் இருக்கணும் இல்லையா? தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ அயனைசேஷன் ஐசோமரிசம் only possible for presence of counter ion. இது இருந்தால் தான் நம்ம
அயனைசேஷன் ஐசோமர் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இந்த காம்பவுண்டோட அயனைசேஷன் ஐசோமர் அப்படின்றது என்ன பண்ணுறோம், இந்த இடத்துல இருக்க கவுண்டர் அயானை நம்ம உள்ளே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ கவுண்டர் அயான் இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணோம் இல்லையா. NO2 எதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம் சார், பிஆரை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன ஆகிடும் சார், தேர் இந்த காம்பவுண்டோட அயனைசேஷன் ஐசோமரிசம் அப்படின்றப்ப CR NH3 4Cl வேறு இங்கே வந்துடும் NO2 BR வந்து வெளில போய்டும் சார். தட் இஸ் அயனைசேஷன் ஐசோமரிசம் ஆஃப் தீஸ் காம்பவுண்ட். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் CO NH3 4Br2Cl இந்த காம்பவுண்டோட அயனைசேஷன் ஐசோமரிசம் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த காம்பவுண்ட் முதல்ல அயனைசேஷன் பாசிபிளாக சார்னா எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள், பிகாஸ் இதில் என்ன ப்ரெசன்ஸாக இருக்குது, வெளியில் கவுண்டர் அயான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஃபார்ம் அயனைசேஷன் ஐசோமர். ஓகே, ஸோ இந்த கவுண்டர் அயானில் இருக்க இந்த Cl நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும். எத்தனை Cl இருக்குது சார், ஒன்லி 1 Cl. அப்போ 1 Cl எவ்வளோ எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியும், Br மைனஸ் ஒன்லி 1. ஸோ அப்போ என்ன சார் பாசிபிள், CO NH3 4Cl Br அவுட் சைட். ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், இந்த Cl வெளில எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் இல்லையா, இந்த வெளியில் இருக்க Cl நம்ம உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் இல்லையா, உள்ளே போயிடுச்சுன்னா ஒரு Br வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லையா. அப்போது 2 Br இங்கே இருக்குது. இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ 2 Br இருந்ததுன்னா ஒரு Cl தான் இருக்குது. அப்போ ஒன்று தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இல்லையா, ஒன்று உள்ளே இருக்க தான் பாசிபிள் இருக்குது. அப்போ CO NH3 4Cl Br தென் Br. ஓகே, இந்த Br என்னது, Cl எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுது. ஸோ Br. ஸோ இட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் ஐசோமர், அயனைசேஷன் ஐசோமர் காம்பவுண்ட் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் solvated isomers. Okay, solvated isomers. So the exchange of free solvent molecules such as water, ammonia, alcohol and etc. in the crystal lattice with a ligand in a coordination entity will give different isomers. These type of isomers are called as solvate isomers. Okay, solvate. Okay, so இதில் நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது important for solvent. Okay, if the solvent molecule is water, then these isomer are called hydrated isomer. வாட்டர் வந்து சால்வெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா அது ஹைட்ரேட்டட் ஐசோமரிசம். ஓகே, for example, the complex with the chemical formula CrCl3.6H2O has 3 type of hydrated isomers are possible. Okay, இந்த chemical formulaல எவ்வளோ hydrated isomers நம்மளால ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஓகே, சால்வேட்டட் ஐசோமரிசம்னா நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா. வாட் இஸ் சால்வேட்டட், என்ன டெஃபினேஷன் சொல்கிறாங்க, த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீ சால்வெண்ட் மாலிகுல்ஸ் சச்சஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பண்ணுறது, எவ்வளோ எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்றது கெமிக்கல் ஃபார்முலாவில் எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்தது. பட் யாரெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா வாட்டர், அமோனியா, ஆல்கஹால், எது சால்வெண்ட்டாக இருக்கோ அதை பொறுத்து பாசிபிள். எது சால்வெண்ட்டாக இருக்கணும் அவனை தான் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறோம். எவ்வளோ அப்படின்றது அந்த மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் இருக்கிறது பொறுத்து. In the crystal lattice with a ligand, okay, in a coordination entity will give different isomers. These type of isomers are called as solvate isomers. Okay, if the solvent molecules water consider பண்ணோம் அப்படின்னா these isomers are called as hydrated isomerism. Okay, so for example இந்த chemical formula எவ்வளோ hydrated possible அப்படின்னா 3 type is possible. For example, the 3 type is 1 Cr H2O 6 Cl3. இது coordination sphere, இது ionization sphere. இங்கே குரோமியம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம், குரோமியம் சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். வாட்டர் எவ்வளோ சார் இருக்குது, 6 இருக்குது சார். ஸோ the coordination entity H2O 6. ஓகே, தென் Cl ligand போயிடுச்சுன்னா இங்கே அயனைசேஷன் ஸ்பியரில் நம்ம எதை எடுத்துக்கலாம், Cl எடுத்துக்கலாம் சார். ஸோ இங்கே கவுண்டர் அயான Cl3 வெளில எடுத்துக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இதோட நேச்சர் அப்படின்றப்ப இட் ஹேவ் அ வயலட் கலர் காம்பவுண்ட் அண்ட் கிவ்ஸ் 3 chloride ions in a solution. வாட்டரில் கிடைச்சோம் அப்படின்னா இட் கிவ் 3 chloride ion in a solution பிகாஸ் அது என்ன ஸ்பியரில் இருக்குது, அயனைசேஷன் ஸ்பியரில் இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாசிபிள் ஹைட்ரேட்டட் ஐசோமர் இஸ் Cr 6 இருந்தது இல்லையா, அப்போ ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணுங்கள், H2O 5 அப்படின்னா வெளியில் 3 இருக்கணும் இல்லையா, அப்போது ஒன்றை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஒரு Cl உள்ளே எடுத்துகிட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா Cl
தென் Cl2 டாட் H2O ஒரு வாட்டர் மாலிகுலை வெளில எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம், ஒரு Cl உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஓகே, அப்போ இந்த ஐசோமர் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ Cr H2O5 Cl Cl2 டாட் H2O. ஓகே, இங்கே 3 குளோரின் இருந்தது, ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் வெளில எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு குளோரினை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இதோட நேச்சர் அப்படின்றப்ப இட் கிவ் அ pale green color compound and gives 2 chloride ions in a solution. ஓகே, வாட்டரில் கரைச்சோம் அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுக்குது? 2 chloride ions வந்து சப்மிட் பண்ணும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாசிபிள் Cr H2O5. இதில் இந்த 5லேருந்து ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா 2Cl உள்ளே கொண்டு வந்துடலாம். ஓகே, ஸோ Cr H2O4 Cl2 Cl டாட் 2H2. ஓகே, 2H2. ஸோ இங்கே 6 இருந்தது, 6லேருந்து ஒன்று வெளில எடுத்துகிட்டு போனோம். ஸோ ஒரு Cl உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். ஸோ அதுலேயும் ஒன்று குறைச்சிட்டு 4 வாட்டராக மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா 2 வெளில எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம், 2 குளோரினை உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கோம். ஓகே, அப்போ இந்த காம்பவுண்டரை நம்ம டிசால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ குளோரைட் அயனை கொடுக்கும்? ஒன்லி 1 குளோரைட் அயனை வந்து டிசால்வ் பண்ணல நமக்கு சப்மிட் பண்ணோம். ஸோ இதோட நேச்சர் டார்க் க்ரீன் கலர் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் ஒன்லி 1 chloride in a solution form. Okay, so these 3 isomers are example for hydrated isomerism because water is a solvent. Okay, hydrated isomerism இருக்கணும் இல்லை salvated isomerism இருக்கணும்னா கண்டிஷன் என்ன சார் இருக்கணும் அப்படின்னா சால்வெண்ட் கண்டிப்பாக அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கணும். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, salvated isomerism பாசிபிளாக இருக்கணும்னா அந்த காம்பவுண்டில் சால்வெண்ட் யாராவது இருக்கணும், லைக் வாட்டர், அமோனியா, ஆல்கஹால். அப்போ இந்த கெமிக்கல் ஃபார்முலா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, அது என்ன டைப்பில் இருக்குது அப்படின்னா சால்வேட்டட் ஐசோமர்ஸும் இருக்குது, ஏன்னா இதில் சால்வெண்ட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. தட்ஸ் வை இட் இஸ் ஹைட்ரேட்டட் ஐசோமர்ஸ் ஆர் பாசிபிள். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to overcome the previous topics. ஸோ ஐசோமரிசம் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கல 2 டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமரிசம், இன்னொன்று ஸ்டீரியோ ஐசோமரிசம். இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஐசோமரிசம் கிளாஸிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் இஸ் அயனைசேஷன் ஐசோமரிசம், கோஆர்டினேஷன் ஐசோமரிசம், லிங்கேஜ் ஐசோமரிசம் அண்ட் solvate isomerism. When stereo isomerism are classified geometrical isomerism and optical isomerism. Okay, in this class we are discussing only structural isomerism. So the structural isomerism, same molecular formula, different structural isomerism are called as structural isomerism. Okay, so what is condition for ionization isomerism? Ionization isomerism possible இருக்கணும் அப்படின்னா கவுண்டர் அயான் வந்து வெளியில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கணும், இல்லை அயனைசேஷன் ஸ்பியர் வந்து இருக்கணும். தட் இஸ் அ கண்டிஷன். கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம், கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம் இருக்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் அ கண்டிஷன்? 2 ஸ்பியர் இருக்கணும், ஒன்று கேட்டானிக் ஸ்பியர், அனதர் ஒன்று இஸ் அயானிக் ஸ்பியர் கண்டிப்பாக இருக்கணும். லிங்கேஜ் ஐசோமெரிசம் இருக்கணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் அ கண்டிஷன்? ஆம்பிடென்டேட் லிகாண்ட் வந்துட்டு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் இருக்கணும். தட் இஸ் அ கண்டிஷன். அண்ட் சால்வேட்டட் ஐசோமெரிசம் இருக்கணும் அப்படின்னா the கண்டிஷன் இஸ் சால்வெண்ட் வந்து கண்டிப்பாக அந்த கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டில் வந்து இருக்கணும். சால்வெண்ட் மேபி வாட்டர், அமோனியா ஆர் ஆல்கஹால், இந்த டைப்பில் இருக்கலாம். தட் இஸ் அ கண்டிஷன். ஸோ in this class we are discuss for structural isomerism, and further in next class we are going to discuss stereo isomerism. Okay students, so I hope you all understand this session. Thank you students.